할렐루야! 자, 여러분 예배드리러 오신 여러분들을 환영합니다. 오늘 주일인데요. 3월 첫째 주일, 벌써 2달이 지나갔습니다. 세월이 참 빠르죠? 예. 세월이 이렇게 빨리 벌써 2025년도 벌써 2달이나 지나갔는데 우리의 인생을 낭비하지 않고 열심히 잘 보낼 수 있기를 부탁을 드립니다. 또 이렇게 여러 가지 사정으로 예배 함께하지 못하시는 해외에 출타하신 분도 있고요. 또 이렇게 몸이 아프신 분도 있고 그런 분들이 많이 계신데 그럼에도 불구하고 언제 어디에 있든지 우리가 동일한 하나님 앞에 정말 잊어버리지 말고 거룩하게 예배할 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 자, 다른 광고 없으시면 이 시간에 우리 다 같이 일어나셔서 찬양으로 영광 돌리는 시간 갖도록 하겠습니다. Before we begin worship, let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this beautiful Sunday that you've given us to be able to come together and worship you. Lord, may you open up our hearts so that we may receive your word and hear from your word and apply your word in our daily lives. Lord, may we know what it is to be born again, to be made new, to become a new creation, to let go of our old lives, our old desires and our wishes, our passions, and be full of you, Lord. Filled with your passions and your desires and your plans for us. May we entrust our lives wholly and completely to you. Lord, I pray for a blessed service and that you may continue to renew our hearts so that every week and every day that we live by in our daily lives, we may become more and more like you. Thank you. It's in your name we pray. Amen. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create within me. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create
salvation and renew a right spirit within me. 정결한 마음 주시옵소서. 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 정결한 마음 주시옵소서. 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주님 앞에서 멀리 하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서. 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않는 마음 새 안에 주소서. 정결한 마음 주시옵소서. 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 정결한 마음 주시옵소서. 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주님 앞에서 멀리 하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서. 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않은 마음을 내 안에 주소서. Into your hands. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. So, dear Heavenly Father, Lord, thank you for being the reason that we can be born again, that we can be made new, that we can leave our old lives behind, our sins, our pains, and our suffering, and hold on to the hope that we have that is coming, and the hope that we already have because you've already come. Thank you for giving our lives for us so that we can restore our relationship and the joy of our salvation through your blood. Thank you for washing us with your blood and baptizing us in your blood so that we can come up as new sons and daughters of Christ. 이어서 계속 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간에 우리가 주님 앞에 예배합니다. 이 예배가 그저 왔다 가는 예배가 아니라 주의 성령으로, 또 아버지 하나님, 하나님의 능력으로 변화되는 예배 되게 하시고 우리가 거듭남을 경험하는 예배 될 수 있도록 하나님이 함께하여 주시옵소서. 이 땅에서 우리의 생각과 우리의 경험과 우리의 인생은 짧고 유한합니다. 아버지 하나님, 그러나 영원하신 하나님,
그분의 놀라우신 계획과 축복과 우리를 향한 하나님 하나님의 놀라우신 계획 안에서 우리가 주님을 바라보고 믿음 안에 설 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간에 간절히 고백하며 함께 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 시간에 우리가 주님 앞에 나와 예배합니다. 이 예배가 하나님 복된 예배 되게 하시고 주님 앞에 우리가 예배할 적에 하나님 정말로 우리가 하나님 주님을 궁금해하며 배우게 하시고 주님의 아버지 하나님 우리에게 가르쳐주신 정말 물과 성령으로 거듭나는 놀라운 은혜를 경험할 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리가 아버지 하나님 정말 세상의 것이 아니라 하나님께서 주시는 능력 안에서 새로워지게 하시고 변화되어지게 하시고 하나님께서 아버지 하나님 이 예배 가운데 임재하셔서 우리에게 말씀하여 주시고 성령으로 또 아버지 하나님 물로 또 아버지 하나님 정말 그리스도의 피로 거듭나는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리가 오늘도 주님 앞에 나와 예배합니다. 우리의 연약함을 아시는 주님, 이 시간에 우리와 함께하여 주시고 주의 능력을 허락하여 주시고 아버지 하나님 이 예배를 통하여 우리가 정말 우리에게 새로운 길을 열어주시고 정말로 아버지 하나님 성령으로 물로서 거듭나 우리가 이 땅에 살아가는 삶 속에서 더 이상 죄악의 자녀가 아니라 하나님의 자녀, 빛의 자녀로 살아가는 그러한 거듭남이 있어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리가 아버지 하나님의 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하여야 거듭날 수 있는지, 어떻게 하여 하나님 뜻에 맞는 삶을 살아낼 수 있는지를 고민해 보기를 원합니다. 이 시간 함께 하시고 주의 역사를 하나님 보여 주시옵소서. 감사드릴 때 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 자, 오늘 본문의 말씀은요, 요한복음 3장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 요한복음 3장 1절에서 5절까지의 말씀, 우리가 한 목소리로 봉독해서 올리는 시간 갖도록 하겠습니다. 봉독합니다. 시작. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생일 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할 수 없음이니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 없느니라. 아멘. 앉아주십시오. 하나님 감사합니다. 오늘 주님의 말씀을 나눕니다. 우리가 진심으로 하나님 예수님의 가르침처럼 물과 성령으로 우리의 삶이 깨끗해지고 변화되어지고 거듭남을 경험할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 니고데모의 질문처럼 우리가 어떻게 하여야 거듭날 수 있을지, 어떻게 하여야 새로운 인생으로 변화된 인생으로 살아갈 수 있을지 하나님 말씀 안에서 우리가 확증을 할 수 있도록 동행하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 우리는 일반적으로 예수님에 대해서 생각할 때 예수님은 거의 대부분의 시간을 세리, 창녀, 병든 사람, 귀신 들린 사람, 뭐 이런 사람들과 함께 시간을 보냈다라고 우리는 일반적으로 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 거의 뭐 틀린 것은 아닙니다. 예수님께서 그런 사람들을 예수님께 찾아오는 것을 막지 않으시고 그들을 위로하시고 치료하시고 회복시키셨기 때문에 틀린 건 아닙니다. 하지만 사실 예수님은요, 나이나 성별이나 인종이나 사회적 지위 등을 가지고 차별하지 않고 많은 사람들에게 정말 다가가고 또 예수님께 다가오는 사람들을 거절하지 않으셨던 것을 우리가 볼 수 있습니다. 요즘 이제 많이 퍼지는 말이 있죠. DEI, Diversity, Equity, 그 다음에 Inclusive, 다 포용하는 그런 정책을 말합니다. 그런데 사실 우리 예수님이야말로 진정으로 이 DEI를 실천한 분이라는 것을 우리가 사실은 볼 수 있습니다. 물론 예수님께서 보여주셨던 DEI, Diversity, Equity, 그 다음에 Inclusive는 지금 현대에서 말하는 DEI하고는 차원이 다릅니다. 왜냐하면 예수님이 얘기하시는 DEI에는 모든 성별과 인종과 모든 사람들을 다 받아, 그들의 죄 여부와 상관없이 다 받아주지만
그러나 그 죄를 있는 그대로 받아들여 주는 것은 아니라는 사실입니다. 예수님께서는 받아들여 주시는 조건이 그 죄를 회개하고 돌이키기를 원하시고, 그 사람들이 정말 자기가 그동안 살아왔던 삶의 그 잘못된 세상적인 습관을 버리고 하나님의 뜻대로 살아가도록 이끌어 가시기 위해서 받아주신다는 것입니다. 그래서 예수님의 DEI는 하나님이 진짜 미워하시는 죄와 거리를 두고 죄와 차별을 두는 그러한 DEI를 실천하신 것입니다. 우리가 성경을 봐서 알다시피 예수님께서는요, 제사장들, 바리새인들, 서기관들을 되게 미워하셨습니다. 그래서 예수님이 저렇게 말씀을 하셔도 되나 싶을 정도로 막말도 하시고요. 그들을 되게 미워하셨는데, 사실 그 이유를 살펴보면 그들이 하는 말과 그들이 사는 삶이 일치하지 않기 때문에 거기서 오는 그 위선적인 그들의 모습을 예수님께서 미워하신 것이지, 제사장들이나 바리새인들이나 서기관들이나 그 사람 자체를 미워하신 것은 아니라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 오늘 본문에 보면 유대인의 지도자 바리새인인 니고데모가 예수님을 밤에 찾아왔다라고 기록을 하고 있습니다. 오늘 본문 1절에 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 기록에 따르면 이 니고데모는 유대인의 관원, 우리가 아는 그 사내들인이라고 하죠. 사내들인이라는 유대인들의 그 공회에 높은 지위에 있는 사람이었다라고 그렇게 합니다. 그리고 그 사람 자체가 집안이나 이것이 귀족이었대요. 돈도 많고, 당시 예루살렘에서 니고데모 하면 그래도 상당히 권세를 가진, 아무나 무시할 수 없는 그런 지위에 있었던 사람이라고 그렇게 기록이 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 거기다가 니고데모는 돈이 많고 귀족 출신이니까 돈이 많고 사람들한테 존경받는 권력이 있는 것뿐만이 아니라 그는 율법을 중요시하는 바리새인파였습니다. 바리새인파다 보니까 나름대로 하나님의 율법을 배우고 공부하고 그것을 자기의 삶에 지키면서 살려고 노력하는, 그래도 경건한 사람이었음을 우리가 알 수 있습니다. 그냥 돈 많고 그렇다고 흥청망청 막 되는 대로 막 살고 쾌락을 누리면서 사는 것이 아니라, 그럼에도 불구하고 바리새인으로서 하나님의 율법을 지키기 위해서 율법의 모든 그 문자 하나하나까지도 지키면서 살아갔던 그런 경건해지려고 노력하는 사람이었다는 것이죠. 요한은 지금 요한복음 3장을 기록하면서 니고데모에 대해서 한 줄이기는 하지만 그가 어떤 사람인지를 기록하고 있습니다. 유대인의 지도자, a ruler of the Jews 라고 기록하고 있습니다. 바리새인들은 종교적으로 유대인들의 존경을 받는 사람들이었고, 어떤 권력면에 있어서도 그는 큰 권력을 갖고 있다는 것을 지금 요한이 기록으로 남기고 있습니다. 요한은 지금 초대교회 성도, 나중에 이제 요한이 요한복음을 기록하고 나서 그것을 읽고 그것 복음이 퍼져 나갈 때 초대교회에 있는 사람들이, 또 예수께 돌아오는 사람들이 가난하고 힘없고 병들고 지치고 무력하고 뭐 이런 사람들뿐만이 아니라 돈이 있고 권세가 있고 그런 사람들도 예수님의 제자가 될 수 있음을 분명히 알려주고 싶어 했던 것 같습니다. 그래서 니고데모가 어떠한 사람인지 그의 지위와 그의 스테이러스에 대해서 잘 기록을 해 놓았습니다. 그렇게 돈과 권세와 남부러울 것이 없는 지위에 있던 이 니고데모가 오늘 본문 기록에 의하면 밤에 예수님을 찾아옵니다. 오늘 본문 2절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그가 밤에 예수께 와서 이르되, 그가 밤에 예수님을 찾아왔습니다. 왜 니고데모는 밤에 예수님을 찾아왔을까요? 바리새인들 같은 경우에 예수님이 그 바리새인들을 싫어하고 미워하셨던 이유 중에 하나가 뭐냐면, 자기들의 어떤 신앙심이나 자기네들이 경건한 것을 사람들이 알아주기를 원했어요. 그래서 그들이 기도할 때도 사람들이 많은 시장 같은데, 무슨 뭐 광장 같은데 이런 데서 기도하고 거룩 이렇게 위선적으로 보였던 사람들입니다. 그래서 일부러 사람들이 많은 데를 찾아다니면서 자기들의 경건과 자기들의 신앙심을 보이려고 했던 사람들이고, 예수님은 그 점을 꾸짖으셨던 거예요. 이 위선자들아, 이 독사의 자식들아, 너희들이 진심으로 하나님을 두려워하지 않으면서 너희들 겉으로는 하나님을 두려워한 척을 하는구나
라고 나무라셨던 겁니다. 그런데 니고데모는 지금 사람들이 보지 않는 밤중에 몰래 예수님을 찾아왔습니다. 아마도 오늘 본문 말씀에 의하면 니고데모는 사람들이 예수님께서 이제 막 설교하고 하실 때 사람들이 많이 뭐 몇백 명씩, 몇천 명씩, 몇만 명씩 모인 그 회중들 틈에 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 2절에 보면 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄을 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하는 이 표적을 아무도 할 수 없음이니이다 라고 말합니다. 우리라고 말하는 것은 바리새인들을 이야기하는 겁니다. 그러니까 니고데모와 생각을 같이 하는 어떤 무리의 바리새인들이 있었던 것 같아요. 몇 명인지 모르지만 그들이 모여서 이야기를 자기들이 했을 때 저 사람이 모여서 저렇게 기적을 행하고 귀신을 쫓아내고 병든 사람을 살리고 그 다음에 많은 사람들을 빵 5개와 물고기 2마리를 먹이는 이런 기적은 그냥 생길 수는 없는 거다. 하나님이 함께 하시고 하나님의 능력이 함께 해야만 가능한 것이다라고 그 중에 소수의 바리새인들이 결론을 내린 것 같아요. 자기들끼리 모여서. 그리고 그것을 확인하기 위해서 니고데모가 대표로 지금 찾아온 겁니다. 율법을 잘 아는 니고데모와 함께 했던 사람들은 분명히 예수님이 보여주셨던 표적은 그냥 나오는 눈속임이 아니다. 이것은 능력이다라는 것을 분명히 그는 알고 있었습니다. 그래서 니고데모는 이제 예수님을 찾아와서 더 깊은 대화를 나누고 예수님에 대해서 알기를 원했어요. 그래서 밤에 찾아왔습니다. 아마 뭐 왜 밤에 찾아왔는 여러 가지 이유가 있다고 생각해 볼 수 있습니다. 다른 사람들이 자기를 보는 것, 예수를 이렇게 바리새인들이나 제사장들이 배척을 하고 있던 상황에서 자기가 찾아오는 것이 좋게 안 보일 수 있으니까 눈에 안 띄는데 왔을 수도 있고, 이 사람은 그래도 아까 말씀드린 대로 지위와 사회적 지위와 여러 가지 돈과 비즈니스든지 뭐든지 이런 게 있는 사람이니까 낮에는 자기가한테 맡겨진 일들, 율법적인 사람이니까 자기가 낮에 자기가 해야 될 일들을 다 마치고 밤에 쉬는 시간에 예수님을 찾아왔을 수도 있습니다. 뭐 어쨌든 그는 밤에 이제 예수님을 찾아와서 예수님과 개인적인 대화를 나누기를 원합니다. 오늘도 주일입니다. 주일날 많은 사람들이 교회 가서 예배를 드립니다. 예배를 드리고 설교 말씀을 듣고 예배가 1시간 반 예배가 마치면 각자의 집으로 돌아갑니다. 그리고 그 많은 사람들은 나는 하나님 앞에 내가 할 의무를 다했다. 난 그리스도인으로서 오늘 예배를 드렸고 설교를 들었고 헌금을 드렸고 난 내 의무를 다했다라고 생각을 합니다. 하지만 우리가 이렇게 공적인 예배에서 듣는 이 퍼블릭 이런 예배에서 듣는 설교는 충분하지가 않습니다. 왜냐하면 설교자들이 설교를 준비할 때, 말씀을 준비할 때 어떤 특정한 그룹이나 특정한 사람들을 놓고 말씀을 준비하지 않아요. 일반적으로 제너럴라이즈해서 많은 사람들이, 여러 상황에 처한 사람들이 같이 말씀을 듣고 같이 공감하고 같이 은혜를 누릴 수 있는 그런 말씀들, 도전을 받을 수 있는 말씀을 고르고 그렇게 준비를 합니다. 그러다 보니까 우리가 각각의 사람들이 다 자기의 삶에 자기의 상황과 형편에 말씀을 다 적용할 수가 없어요. 어쩔 때는 어느 주일날은 목사님의 말씀이 되게 막 감동이 되고 은혜가 되지만 어떨 때는 뜬구름 잡는 뭐 나하고 아무 상관없는 얘기를 하는 것 같이 그럴 때가 있습니다. 이민사회에서는 이민 목사님들이 비유를 들을 때, 예화를 들을 때 한국에 있는 예화들, 무슨 한국에서 일어난 일들 이렇게 들으면 여기서 살던 분들은 그 뭔 상관인데 나랑 한국에서 일어난 일이, 이렇게 느끼는 그런 괴리감들이 이게 발생을 한다는 겁니다. 하지만 하나님께서는요, 우리들과 개인적으로 대화를 하고 우리들의 개인적인 삶이 변화되는 것을 보기를 원하십니다. 그렇기 때문에 여러분들이 기회만 되면 목사님들이나 전도사님들이나 영적인 리더들을 찾아가서 그들과 대화를 하고 개인적으로 대화를 하고 말씀을 같이 나누고 그렇게 하는 시간들이 정말 필요합니다. 우리가 지금 목요 성경 공부를 벌써 1년 넘게 지금 쭉 해오고 있는데요. 그 목요일날 모여서 하는 성경 공부 속에 정말 큰 은혜가 있습니다. 그들의 삶, 그들의 가정, 그들의 결혼 생활, 그들의 주변에 있는 가족들, 친구들이 그들의 영향을 받고 변화되어지는 모습이 나타나요.
너무나 힘들고 외롭고 또 우울하고 그랬던 삶 속에서 말씀으로 찾아와서 말씀을 듣고 공부하면서 하나님께서 만지시는 거예요. 치료하시는 겁니다. 변화가 일어난다라는 겁니다. 예수님을 지금 니고데모가 찾아왔습니다. 밤 시간이었어요. 예수님은 지금 이 땅에서의 그 예수님의 사역할 수 있는 시간이 짧다는 걸 알고 계셨어요. 그렇기 때문에 시간을 정말 쪼개서 사용하셨습니다. 쪼개서 사용하셨기 때문에 아마도 이날도 제자들과 함께 많은 사역을 감당하셨을 겁니다. 그리고 저녁 시간이 되면 어때요? 피곤합니다. 아이고, 에너지가 방전이 돼서 피곤해요. 그런데 찾아왔어요. 누가? 미리 연락도 하지 않고 띵동 찾아옵니다. 그러면 어때요? 보통은 또 뭐야, 좀 쉬고 싶은데 이 밤에 왜 나를 찾아왔대? 이런 마음이 들게 마련입니다. 니고데모가 찾아왔어요. 예수님과 제자들은 웰컴합니다. 받아들여줘요. 들어올 수 있게 해줍니다. 그리고 예수님은 니고데모와 함께 대화하는 것을 허락하십니다. 현대의 많은 교회들이 특히 좀 그래도 규모가 있다라는 교회에 그런 사역자분들이나 목회자들이나 이런 분들이 보면 너무 바빠요. 무슨 집회, 무슨 모임에, 뭐에, 그 다음에 무슨 교단에 뭐 여러 가지 감투를 맡고 다니다 보니까 막상 자기 교회 성도들 한 사람 한 사람의 사정과 형편을 살피지 못하는 일이 비일비재합니다. 그래서 보통 한 사람의 목회자가 다 자기 교회의 교인들의 그 사정과 형편을 알고 위해서 기도해주고 케어할 수 있는 그 숫자가 적으면 300명에서 많으면 500명 정도래요. 그러니까 그 정도가 넘어가면 일일이 케어할 수가 없다는 겁니다. 그런데 어때요? 많은 교회들은 몇천 명, 몇만 명, 심지어 한국 같은 경우는 몇십만 명이 모이는 그런 교회를 지향하고 그것이 성공한 목회라고 생각하고 달려갑니다. 그러다 보니까 자기가 그 교회 목사인데 자기 교회 교인을 몰라봐요. 길 가다가 누가 지하철 같은 데서 뭐 이런 데서 지하철 타지도 않지만 그런데 가다가 교인들이 목사님 그러고 인사하면 누구세요? 저 아세요? 이런 상황이 벌어진다는 겁니다. 저 목사님 교회 10년을 다닌 성도인데요. 20년을 다닌 성도인데요. 그래요? 죄송합니다. 몰라봤습니다. 이렇게 된다는 겁니다. 그런데 오늘 예수님은요. 니고데모라는 예수님이 그렇게 미워하셨던 바리새파의 한 사람이 찾아오셨는데 그를 앉혀놓고 그 얘기를 듣고 그에게 이야기를 들려주십니다. 이런 상황 속에서 지금 피곤해 있는 예수님을 찾아온 니고데모가 했던 질문이 뭡니까? 니고데모가 예수님께 처음으로 한 질문의 내용이 뭡니까? 예수님이 보이신 표적은 그냥 보일 수 있는 표적이 아니라 하나님이 함께 하실 때만 보일 수 있는 표적입니다. 뭘 물어봐요? 예수님이 보이셨던 표적에 대해서, 미라클이나 사인들에 대해서 물어보고 있습니다. 니고데모가 궁금한 건 예수님이 무엇을 말씀하고 계시고 무엇을 가르쳐주고 계시는지 말씀의 본질이 아니라 예수님이 보여주셨던 기적들, 예수님이 보여주셨던 그 표적, 사인들, 거기에 관심이 있었던 겁니다. 왜냐하면 우리가 알다시피 바리새인들은 외식, 겉으로 보이는 게 중요한 사람들이에요. 남들이 나를 어떻게 봐주는지, 남들이 나를 경건하게 봐주는지 눈에 보이는 게 중요한 사람들입니다. 그러다 보니까 니고데모는 그 전통 속에서 오랫동안 자라오고 그 바리새파의 교육을 받다 보니까 그 안에 있는 내면의 깊은 예수님의 가르침이나 하나님의 뜻을 알려고 하지 않습니다. 아니, 그런 것이 있는지조차 깨닫지를 못해요. 그러다 보니까 눈에 보이는 표적에 대해서만 물어봅니다. 그런 니고데모한테 하나님께서는 사실 예수님을 통해서 복음의 본질이 뭔지를 니고데모한테 지금 설명을 해주고 계십니다. 오늘 3절에 뭐라고 기록이 되어 있습니까? 이렇게 기록되어 있죠. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라 라고 대답을 하십니다. 니고데모는 어떻게 그런 기적을 하셨어요? 어떤 그런 표적을, 그런 사인을 보여주셨어요? 어떻게 그 많은 사람을 먹이시고 어떻게 병든 사람을 살리셨어요? 라고 질문을 했는데 언뜻 보기에는 예수님은 질문과 전혀 상관없는 답을 하고 계세요. 지금
너는 기적이 그렇게 내가 했던 그 기적이 뭐 그렇게 뭐 귀신을 쫓아내고 했던 병든 자를 살렸던 그게 궁금해? 그거는 말이야 라고 설명하신 게 아니에요. 전혀 다른 이야기를 하세요. 진실로 너한테 내가 말을 하는데 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다. 예수님은 거듭남에 대한 대답을 들려주시면서 사실은 너 질문이 틀렸어. 니고데모야, 너는 지금 나한테 물어보는 질문이 틀렸어. 네가 진짜 궁금해야 하는 것은 그 기적을 행하게 하신 하나님이야. 그 하나님을 어떻게 볼 수 있는지를 너는 궁금해했어야 해 라고 얘기를 해주시는 거예요. 얘기를 듣고 야, 니고데모야, 어떻게 그런 멍청한 질문을 해? 네가 궁금해하는 건 그런 게 아니잖아. 질문을 똑바로 해야지 놈아 라고 하시지 않아요. 그냥 니고데모가 들어야 되는 대답을 들려주시는 거예요. 네가 거듭나지 않으면 하나님을 볼 수 없고, 네가 거듭나지 않아서 하나님을 볼 수 없다면 하나님이 하시는 일을, 그 기적을, 그 표적을 볼 수 없을 것이다 라고 말씀해 주시는 겁니다. 니고데모는 사실 지금 예수님을 찾아와서 겉으로 볼 때 예수님을 칭찬하는 것처럼 보여요. 내가 예수님 하시는 집회를 다 따라다녀 봤는데 예수님 능력이 엄청나세요. 막 손을 뻗으면 막 귀신들이 나가고 막 병든 자들이 치료되고 막 와, 예수님 너무 멋있어요. 야, 그거는 하나님 함께 하셔야지 할 수 있는 일이잖아요. 우리가 볼 때는 예수님 하나님 함께 하시는 것 같아 보여요 라고 예수님을 칭찬하는 것처럼 보입니다. 그죠? 이 사람들은 이 니고데모는 우리가 아까 얘기했다시피 정치하는 사람, 팔리티션이고 또 비즈니스맨이에요. 트럼프 대통령처럼. 팔리티션이면서 비즈니스맨이에요. 그러니까 말로써 사람을 혹하게 하는 이 말의 기술을 아는 사람이에요. 예수님한테 보통 일반적인 바리새인들이나 제사장들이나 권력자들은 이렇게 말을 하면 우쭐해집니다. 그렇지, 내가 이렇게 능력이 있고 권세가 있고 이런 기적을 내가 할 수 있으니까 잘 봤어, 나는 사실은 말이야 이렇게 하나님 함께 하시는 엄청난 사람이야 라는 것이 일반적인 반응인 거예요. 이렇게 툭 칭찬을 던져줄 때. 근데 예수님은 그 얘기를 들으시고는 네가 거듭나지 않으면 넌 하나님을 볼 수 없어. 니고데모가 던졌던 그 떡밥을, 그 컴플리멘트를, 그 칭찬을 예수님이 덥석 물지 않으세요. 보통 사람들 같으면 덥석 물었을 그 칭찬. 예수님은 니고데모한테 네가 지금 내가 하는 기적을 보고 내가 특별하다라는 것을 적어도 그 정도는 알고 왔으니까 네가 진리를, 복음을 들을 마음의 준비는 되어 있는 것 같아. 그러니 내가 너한테 복음의 진정한 의미, 그것을 내가 들려줄게 라고 이야기를 합니다. 우리가 알다시피 바리새인들은 부활을 믿는 사람들이에요. 사두개인들은 부활을 믿지 않습니다. 바리새인들은 죽은 자의 부활을 믿는 사람들이에요. 문제는 뭐냐 하면 이들이 부활을 믿기는 하지만 정확히 알지 못했어요. 어떻게 부활을 하는지. 죽은 자가 다시 살아날 것이라고 말씀이 기록되어 있다고 하는데 어떻게 사람이 다시 살아나는지, 어떻게 부활을 하는지 잘 알지 못했어요. 알아도 자기들이 막 말씀을 자기들 뜻대로 해석을 해가지고 좀 이상하게 알고 있었습니다. 그러다 보니까 예수님이 사람은 물과 성령으로 거듭나지 않으면 너는 거듭나지 않아 하나님을 볼 수 없어 라고 말을 하니까 이해할 수가 없었던 거예요. 바리새인들의 전통으로는, 그들의 가르침으로는. 그래서 4절에 이 질문이 나옵니다. 니고데모에 이르되 사람이 늙으면 어떻게 다시 날 수 있습니까? 두 번째로 엄마 뱃속에 들어갔다가 다시 태어나야 되는 겁니까? 그게 born again, reborn입니까? 라고 물어봐요. 영적인 세계를 알지 못하니까 니고데모는 계속해서 육신적인 피지컬한 얘기만 하고 있는 거예요. 엄마 뱃속에 들어갔다 나와야 됩니까? 어떻게 해야 되는 거예요? 바리새인들이 하나님의 말씀을 안다 하면서, 율법을 지킨다 하면서 그들이 영적으로 얼마나 어두운지를 단적으로 알 수 있는 부분입니다. 그는 다시 태어나기 위해서 예수님이 말씀하신
born again 하기 위해서는 엄마 뱃속에 들어갔다 다시 태어나는 것 말고는 상상할 수가 없었던 거예요. 그러니까 예수님께서 다시 설명을 해주십니다. 뭐라고 설명해 주시죠? 5절에 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다라고 다시 설명을 해주십니다. 지금 앞에 3절과 지금 5절의 차이가 뭐가 있습니까? 앞에 3절에서는요 지금 뭐에 대한 얘기를 하셨어요? 하나님 나라를 볼 수 없다는 얘기를 하고 계셔요. 네가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수 없다. 그런데 지금 5절에서는 뭐라고 얘기하고 계십니까? 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 바뀌었어요. 대답을 예수님이 하고 계시는데, 왜냐하면 앞에서 예수님이 툭 던지셨던 건 네가 지금 내가 하는 이 진리를, 이 트루스를 언더스탠드 할 수 있나라는 거를 알아보기 위해서 던지신 말씀이에요. 툭. 사람이 거듭나지 않으면 어떻게 거듭나고 무엇으로 거듭나는지 아무런 얘기 안 하셨어요. 사람이 거듭나지 않으면 하나님을 볼 수 없다. 니고데모가 그 얘기를 듣고 한 질문은 엉뚱한 질문이죠. 내가 엄마 뱃속에 다시 들어가 나와야 됩니까? 그래서 예수님이 얘가 말귀를 못 알아듣는구나. 더 자세히 설명해 줘야겠구나 라고 하신 게 지금 5절의 말씀이에요. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 유대인들에게 있어서 물은 구약 시대부터 정결하게 하는 상징이었습니다. 유대 제사장들이 정결 의식을 향하기 위해서 꼭 있어야 되는 것이 깨끗한 물이었어요. 그래서 죄를 씻거나 여자들이 뭐 그런 생리를 하거나 해서 이 불결하다고 할 때 그것을 깨끗하게 할 때 필요한 것이 바로 이 깨끗한 물이었어요. 정결한 물. 그다음에 이 정결한 물은 제사장이 제사를 드리기 위해서 지성소에 들어갈 때 물로 자기를 정결하게 깨끗하게 씻지 않고 그 씻는 과정을 통해서 하나님 앞에 자기의 죄를 회개하고 돌이키고 하고 들어가지 않으면 죽임을 당한다고 말씀드렸었습니다. 그렇기 때문에 유대인들에게 있어서 물에 대한 상징성은 깨끗함이에요. 깨끗함, 클린징, 깨끗함. 근데 그 깨끗함은 육신에 한정돼 있어요. 몸을 닦는 겁니다. 몸을 닦는 그것을 통해서 상징적으로 내가 하나님 앞에 회개하고 죄를 뉘우치고 나의 몸에 더러운 불결한 것들을 닦아낸다라는 의미를 갖고 있는 것입니다. 그런데 유대인들이 알지 못했던 건 뭐냐면 성령을 통한 거듭남이었어요. 이들은 성령을 통한 거듭남에 대한 의미를 알 수가 없었어요. 왜냐하면 성령으로 거듭난다라는 것은, 성령으로 born again 한다는 것은 예수님을 제대로 알아야만 할 수 있는 일입니다. 예수님께서 승천해서 올라가실 때 내가 천국으로 올라가는데 너희들한테 내가 내 영을 보내겠다. 홀리 스피릿을 보내겠다고 말씀하시잖아요. 그렇기 때문에 초대교회 교인들을 비롯해서 오늘날 우리 그리스도인들은 이 성령을 내가 품고 있어야만, 성령이 내 안에 계셔야만 내가 예수님의 뜻을 분별할 수 있고 예수님과 하나로 유나이티드, 연합하는 것을 우리가 고백할 수 있는 겁니다. 예수님은 물을 통해서 상징적으로 너희가 회중들 앞에서 내가 내 모든 죄를 고백합니다 라고 해서 상징적으로 그것을 보여주고, 영적으로는 성령으로 거듭나야만 너희가 천국에 들어갈 수 있다. 천국에 들어갈 수 있는 자격에 대한 말씀을 들려주고 계신 것입니다. 요한복음 3장, 오늘 본문 요한복음 3장에 보면 니고데모가 예수님의 말씀의 뜻을 이 물과 성령으로 거듭난다라는 거듭남에 대한, 중생에 대한 이 생각을 제대로 이해했는지, 이해하고 자기 집으로 돌아갔는지 기록이 나와 있지는 않습니다. 그런데 이후에 성경에서 니고데모가 등장을 합니다. 니고데모의 이름이. 그런데 그 이후에 등장하는 니고데모의 삶의 모습을 보면 그가 이 밤에 예수님과 대화하면서 예수님의 말씀을 어느 정도는 이해하고 받아들였다라는 것을 생각해 볼 수 있습니다. 요한복음 7장 50절 51절에 보면 이런 기록이 나옵니다.
요한복음 7장 50절 51절에 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 라고 이야기를 합니다. 지금 요한복음 7장 무슨 장면이냐면 예수님께서 제사장들과 바리새인들 막 이들 그룹 가운데 불려 나오셨어요. 그래서 그들이 지금 예수님을 뺑 둘러싸서 공격을 하고 있는 거예요. 막 피지컬한 막 때리고 하는 게 아니라 이제 말로써 율법에 대해서 예수님이 하신 말씀과 행한 일들에 대해서 막 공격을 하고 있는 겁니다. 예수님이 둘러싸여서 공격을 당하고 있던 상황이야. 제사장들과 바리새인들과 이 사람들한테. 이렇게 당하고 있던 환경 속에서 누가 등장을 합니까? 니고데모가 일어서요. 니고데모가 일어서서 말을 합니다. 근데 잘 보면 여기서 니고데모가 직접적으로 예수님을 변론하지는 않아요. 대놓고 예수님 저 사람 내가 볼 땐 하나도 틀린 거 없어라고 말하진 않습니다. 니고데모가 뭐라고 말하냐면 자기 편인 바리새인들한테 이 사람들아 너희들이 그렇게 지킨다고 했던 그 율법 사람을 그 말한 것하고 말한 것만 듣고 그 사람이 어떻게 행동하는지는 두 개를 이렇게 맞춰보지 않고 그냥 멋대로 판단하냐? 그건 율법에서 말씀한 게 아니잖아 라고 자기 동료 바리새인들한테 이야기를 합니다. 무슨 말입니까? 이 사람들아 이 예수라는 사람이 말했던 것과 행동했던 것이 사실은 별로 큰 문제, 율법에 큰 문제가 없어라는 얘기를 이렇게 돌려서 하고 있어요. 예수님을 변호해주고 있는 겁니다. 지금 예수님이 가장 어떻게 보면 외로운 상황이에요. 적들에 둘러싸여서 적진 한가운데서 막 이렇게 막 청문회 같은데 보면 막 공격을 당하고 있는 상황이에요. 그런데 니고데모가 슬그머니 예수님의 편에서 예수님을 변호해 줍니다. 이 모습을 보면 적어도 니고데모가 그날 밤에 예수님과 대화를 하고 나서 많은 고민을 하고 복음에 대해서 예수님에 대해서 생각을 하고 어느 정도 예수님을 존경하고 회심했다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그리고 니고데모가 한 번 더 등장을 합니다. 요한복음 19장 38절 39절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하매 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침량 섞은 것을 100리터쯤 가지고 온지라. 니고데모가 또 등장을 합니다. 언제 등장을 하죠? 이 상황은 예수님께서 십자가에 달려서 숨이 끊어지신 이유입니다. 십자가에 달려서 돌아가셨어요. 그런데 유대인들이 유월절이 다가옵니다. 유대인들의 전통으로는 자기네들의 명절에 시체를 십자가나 나무에 걸어두면 안 돼요. 내려야 됩니다. 그런데 누가 찾아옵니까? 아리마대 사람 요셉이 빌라도에게 예수의 시체를 달라고 찾아옵니다. 예수님의 제자들이 아니에요. 예수님을 3년 반 동안 쫓아다니면서 예수님의 기적을 보고 예수님이 하신 일을 보고 예수님이 나눠주신 떡과 그 생선을 먹었던 사람들이 아닙니다. 아리마대 사람 요셉은 당시 말로 하면 이방인이에요. 흑인입니다. 이 사람이 예수의 시신을 달라고 찾아옵니다. 예수님이 달린 것은 십자가입니다. 십자가는 로마에서 할 수 있는 가장 극형이에요. 반역자들만 죽이는 것이 십자가형입니다. 즉 십자가에 달려 죽어 있다고 거기에 시체가 매달려 있다는 건 아주 큰 죄를 지은 반역자라는 뜻입니다. 그러니까 그 시체를 감히 누가 와서 달라고 할 수가 없어요. 처음에 아리마대 사람 요셉도 두려워했어요. 혹시 이걸 달라고 했다가 저 바리새인들이나 제사장들이나 이렇게 나를 공격하면 어떡하나 두려워했지만 용기를 내서 찾아갑니다. 그래서 예수의 시체를 주십시오. 그 시체를 받아서 자기의 동굴에 장사를 지내려고 합니다. 그런데 유대인들은 장사를 하기 위해서는 필요한 것들이 있습니다. 그게 뭐냐면 몰약과 침향이라는 겁니다. 몰약은 방부제예요. 시체가 썩는 것을 막는 역할을 하고, 침향은 시체가 부패하면서 나는 냄새를 커버해주는 역할을 합니다. 그래서 몰약과 침향이 되게 필요한데 이걸 누가 갖고 와요? 니고데모가 가지고 옵니다. 니고데모 입장에서는 예수는 이제 죽었어요.
시신이에요. 자기가 돌볼 아무 이유가 없습니다. 그런데 지금 니고데모는 침향을 100리트라 한 33kg 정도 됩니다. 파운드는 약 75파운드 정도 되는데 이게 굉장히 비싼 향료입니다. 그래서 이 정도의 양은 당시에 왕족들, 왕의 가족들이 죽을 때나 썼던 정도의 양입니다. 보통은 그냥 이렇게 뭐 조그만 병에 갖고 와서 이렇게 뿌리고 그냥 냄새 정도 하는 건데 이건 지금 75파운드의 향료를 갖고 와서 그러면 들이부은 거예요. 그 비싼 향수를, 쉽게 하면 향수죠. 이 향료를 니고데모는 아낌없이 자기의 돈을 들여서 사가지고 와서 이미 돌아가신 예수의 시신에 그것을 붓습니다. 참 아름답고 고귀한 모습이죠. 그래도 바리새인인데 자기가 존경했던 예수님 이미 돌아가셨고 이제는 더 이상 볼 일도 없고 장사 지내면 끝인데 그 마지막 가는 길을 지키기 위해서 엄청난 돈을 들여서 그 귀한 향료를 가지고 예수님을 찾아온 겁니다. 그런데 한 가지 문제가 있어요. 문제가 뭡니까? 니고데모는 예수님이 부활하실 거라는 사실을 믿지 않았어요. 니고데모가 사흘 뒤에 3일 뒤에 예수님이 부활하실 걸 믿었다면 장례를 치르는데 그 많은 돈을 쓰지 않았을 겁니다. 오히려 기다렸겠죠. 예수님 부활하신다고 말씀하셨으니까 좀 기다려보자. 그런데 니고데모는 부활에 대한 이야기, 중생에 대한, 거듭남에 대한 이야기를 들었음에도 불구하고 그걸 완전히 믿지는 못했어요. 그래서 자기 나름대로 최선을 다해서 향료를 들여서 예수님 마지막 가시는 길을 지켜드린 것이 그가 할 수 있는 다였던 겁니다. 예수님께서 니고데모에게 말씀하실 때 오늘 본문에 보면 2절에 걸쳐서 내가 진실로 진실로라고 말씀을 하세요. Truly, truly 영어로 그렇게 되어 있죠. 예수님이 3절과 5절에서 보면 니고데모에게 말씀하실 때마다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니, 당시에 히브리어나 헬라어들이나 이런 그 유대인들이 쓰는 언어의 특성상 같은 단어를 반복하지 않습니다. 같은 단어를 하면 같은 뜻을 가진 다른 단어를 갖다 쓰지 같은 단어를 반복하지 않아요. 근데 예수님께서 니고데모한테는 내가 진실로 진실로 너한테 이르니 거듭나야 한다. 즉 무슨 말이에요? 거듭남이 그리스도인들에게 정말 중요한 일이라는 겁니다. truly, truly 진실로 진실로 중요한 일이라는 겁니다. 그래서 침례교에서는 이 물에 이렇게 잠궜다가 빼는 침례 의식을 행합니다. 여기 지금 우리가 예배드리는 이것도 장로교 예배당인데 여기도 침례를 드리더라고요. 침례탕이 이렇게 있었습니다. 그래서 여쭤보니까 여기도 원하는 사람들은 물에 잠그는 침례 의식을 행한다고 하더라고요. 침례, 물에 들어갔다 나옴으로 해서 육신의 모든 부분이 물에 잠기는 겁니다. 이렇게 뭐 머리에다가 몇 방울 뿌려서 이렇게 흘러내리는 정도가 아니라 물속에 푹 잠겨서 내 몸의 모든 부분이 물속에 들어가는 거예요. 그리고 거기서 나올 때 깨끗하게 새로운 사람으로 정결하게 나오는 겁니다. 성령의 거듭남은 뭐예요? 예수 그리스도께서 우리에게 주신 성령을 내가 받아들임으로 해서 그동안 내가 해왔던 생각과 내가 살았던 삶의 모습들이 성령께서 나에게 하시는 말씀대로 하나님의 뜻대로 예수님의 뜻대로 변하는 것이 성령으로 거듭나는 것입니다. 사형당한 사람의 시신을 달라고 요청하는 것은 당시에 엄청난 용기가 필요한 일이었습니다. 목숨을 걸어야 하는 일이었었어요. 하지만 물과 성령으로 거듭나려고 노력하고 있는 아리마대 사람 요셉과 니고데모는 자기의 두려움을 극복하고 예수의 시신을 찾아다가 장례를 드립니다. 이게 거듭난 사람의 모습이에요. 나의 두려움, 나의 한계, 리미트, 나의 이 모든 것들을 건너서 넘어갈 수 있는 사람인 거예요. 예수님의 시신을 찾아오는 것에 대한 두려움, 그것을 넘어서 예수의 시신을 찾아오는 사람, 내가 할 수 없다고 생각했던 일들, 불가능하다고 생각했던 일들을 예수의 능력으로 그것을 행하고 승리하는 것, 이것이 거듭난 사람의 모습이라는 것입니다. 여러분은
물과 성령으로 거듭나셨습니까? 거듭나셨어요? 여러분이 거듭났다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 여러분의 삶이 변했어요? 이전과 달라졌어요? 여러분의 친구, 직장 동료들, 세상 사람들과 좀 다르게 살고 있습니까? 대답이 없네. 물과 성령으로 거듭난 사람은 두려워하지 않는 사람입니다. 설령 내가 그 선택을 함으로 해서 나에게 피해가 오고 설령 내 목숨을 잃는다 할지라도 믿음으로 그것을 선택하고 그 길을 담담하게 가는 사람들이 바로 거듭난 사람의 모습인 것입니다. 물과 성령으로 거듭남을 통해서 정말 진정한 그리스도인으로 하나님의 뜻에 합당한 사람으로 나의 한계와 나의 두려움과 내가 겪고 있는 모든 이 세상에서 나한테 넌 안 돼, 넌 거기까지야, 넌 그거밖에 안 돼, 노력하지 마, 너는 흙수저야, 너는 흙수저야, 아무래도 넌 금수저가 안 돼, 하지 마 라고 말하는 것을 뛰어넘어서 나는 금수저 정도가 아니야, 나는 하나님 수저야 라고 선포하고 달려나갈 수 있는 저와 여러분 우리 모두가 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 거듭남 사람들의 삶의 모습에 대해서 고민해 봅니다. 예수님께서 내가 진실로 너희에게 이르노니 거듭나야 한다. 물로 성령으로 거듭나야만 한다. 그래야 천국을 볼 수도 있고 천국에 들어갈 자격을 얻을 수 있다 말씀하신 것을 우리가 봅니다. 주님, 거듭나기를 원합니다. 변화되기를 원합니다. 안 된다, 못한다, 할 수 없다 했던 모든 그 두려움과 그 장애물과 그 한계를 극복하고 하나님 앞에 놀라운 능력을 선포하는 사람들이 아리마대 요셉이나 니고데모처럼 자기의 그 두려움과 자기의 전통을 넘어서서 하나님 앞에 나아가는 믿음의 삶을 살 수 있도록 동행하여 주시옵소서. 오늘도 주님 인도하시는 대로 따라가겠습니다. 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 심지가 곧은 사람으로 그렇게 살아가겠습니다. 주님 붙들어 주시옵소서. 감사드릴 때 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 다 자리에서 일어나셔서 우리 찬양으로 영광 드리도록 하겠습니다. 나의 가는 길을 주님 인도하시네. 찬양합니다. 자, 처음엔 영어로 하고요. 그 다음에 한국말로 찬양합니다. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. 우리 가는 길을 인도하시는 그 주님 따라 걷겠노라 다짐합니다. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 광야의 길을 만드시고 날 인도해. 사막의 강 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내
내 삶 속에 새 일을 행하리. God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 잠깐 우리 기도하는 시간 같습니다. 우리 함께 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 내가 정말 물과 성령으로 거듭난 사람인지, 다시 태어난 사람인지, 이전에 내가 살아왔던, 내가 경험했던, 내가 알았던 그 모든 것들, 이 세상이 나에게 가르쳐줬던 것들, 그것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님이 원하시는 것, 우리 주님이 인도하시는 길, 준비하신 그 길, 보이지 않아도 믿음으로 성령의 인도하심으로 그 길을 따라가겠습니다. 다짐하면서 함께 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 믿음 안에서 우리가 하나님 믿음으로 담대히 걸어갈 수 있게 하시고 사랑과 힘 베푸시며 우리에게 일어나서 다시 달려갈 수 있는 능력을 주신 하나님을 바라볼 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 참 감사합니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 물과 성령으로 거듭나서 이 세상의 전통과 세상의 교육과 세상이 나에게 가르쳐줬던 나의 경험과 생각과 그 모든 것들을 변화시켜 우리 주님 기뻐하시는 하나님이 원하시는 삶을 살아가겠나 작정하며 다짐하는 이 시간 주님 앞에 예배한 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 자, 예배를 마치기 전에 우리 시간에 우리에게 주신 더 그레이트 커미션 대사명 하나님께 결단하는 시간 같습니다. 오늘 한국말로 한번 하겠습니다. 한국말로 코리안 함께 하겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 예배를 마쳤습니다.